Good morning, dear students. Welcome to another session of elective accounting. Today we are going to discuss example number 31, Padam Limited, which is exactly like we did the example in the last session. Example number 15 જેવો જ છે, right? So take out your page number 31 on page number 69. So let us read the example first and then we'll move towards the solution. Padam Insurance Company Limited presents the following information regarding the fire and marine insurance. For the year ended 31st March 2019, reserve for an expired risk, claims paid, liabilities for outstanding claims, premium received, premium on reinsurance accepted, then premium on reinsurance ceded. Next, reinsurance recovery, interest and dividend, taxes on interest and dividend, other income, commission on direct business, commission on reinsurance accepted, commission on reinsurance ceded, other information. Every year additional reserve is maintained at 50% for reserve for an expired risk. Admin expense of rupees 1 lakh and legal expense of rupees 40,000 are to be divided between fire and marine in the proportion of net premium received. In this example, one more new topic, legal expense. Premium outstandings are given, 18 and 19, fire and marine both. Prepare revenue accounts for both the departments. So revenue accounts we need to prepare, alright. So not only revenue account, along with that we also need to prepare schedules. So have a look at the same. So this is the revenue account of example number 31. I have given the page numbers as well. Page number 1, 2. On second page it is premium earned schedule. On page number 3 that is a schedule of claim. On page number 4 that is a schedule of commission and our operating expense. On page number 5 and on page number 6 there are working notes of reserve for an expired risk. So before this, let us have a look at the pro forma. So as far as the legal expenses are concerned, legal expenses are to be placed at the schedule of claim, right? Schedule number 2 claim માં આપણે છેલ્લે એડ કરશું. આ વસ્તુ મિસિંગ હતી, તમે તમારા ફોર્મેટમાં બી લખી નાખજો, રાઈટ? હવે લીગલ એક્સપેન્સીસ છે ને એ બહુ કોન્ટ્રોવર્શિયલ આઇટમ છે એવું કહી શકાય, રાઈટ? બહુ અનએક્સપેક્ટેડ આઇટમ છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે જોશો, ઇલસ્ટ્રેશનમાં તો ખબર પડશે. ઇન સમ ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઇટ ઇઝ ડિરેક્ટલી ટેકન ઇન રેવન્યુ અકાઉન્ટ એન્ડ ઇન સમ ઓફ ધ એક્સપેન્સીસ ઇટ ઇઝ એડેડ હિયર or it is written at statement of claim, right? Legal expenses should be added. શું કામ? તો કે ક્લેમ્સ પાસ કરાવવાના જે કોઈ બી લીગલ એક્સપેન્સીસ છે એ ક્લેમ્સમાં જ એડ થાય, એટલા માટે અહીંયા એ એડ કરે છે. ક્યારેક ડાયરેક્ટ રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં આવી જાય છે, ઓલરાઈટ. સો અલ્ટિમેટલી તમારો પ્રોફિટ છે સરખો જ આવશે ઇન બોથ ધ કેસીસ, રાઈટ? પણ એનું પ્લેસિંગ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So claims settlement related જે legal expenses હોય એ તમારે લેવાના સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ક્લેમમાં, શેડ્યુલ ઓફ ક્લેમમાં. અને કાંઈ જ સ્પેસિફાઈ ન કરેલું હોય તો તમે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં લખો તો પણ ચાલે. આપણે જે એક્ઝામ્પલ નંબર 31 કરવાના છીએ તો એમાં તમને જે પ્રપોર્શન આપેલું છે ફાયર અને મરીનનું એ જ પ્રપોર્શનમાં આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ક્લેમમાં આને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું, રાઈટ? For the notes of legal expense, you can refer the page number of your textbook. Let me tell you. Page number 11 પર છે પૂરેપૂરું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન, તો જોઈ લેજો, રાઈટ? પછી in some of the illustrations also the descriptions are given. So જ્યારે લીગલ એક્સપેન્સીસ આપેલા હશે ત્યારે 99% કેસીસમાં આપણે
શેડ્યુલ નંબર 2 માં ક્લેમના સ્ટેટમેન્ટ આજ આપણે એડ કરશું, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ લીગલ એક્સપેન્સ. તો આ તમે તમારા પ્રોફોર્મામાં પણ લખી લેજો. સો ચલો હવે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 31. તો જે આઇટમ્સ આપેલી છે જોતા જઈએ. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ, રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્ક. તો અહીંયા એ આઇટમ આવશે આપણી વર્કિંગ નોટમાં જ્યારે રિઝર્વની કરીએ છીએ ત્યારે. સો રાઇટ નાઉ વી આર સ્કીપિંગ ધેટ. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લેમ્સ પેઇડ. સો ક્લેમ્સ પેઇડ ક્યાં આવશે? સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ક્લેમમાં, શેડ્યુલ ઓફ ક્લેમમાં. પણ ક્લેમ્સ પછી ઇમિડિયેટલી જો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ક્લેમ્સ આપેલા છે તો આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એ જ આપણે અહીંયા ફોલો કરવાની છે. ગિવન પ્લસ ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ. સો 4 lakhs and 3 lakhs વિચ આર ગિવન. તો એ અહીંયા આ રીતે આવશે, ફાયર અને મરીન. પછી ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે ને પછી ઓપનિંગ બેલેન્સ છે ને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે. સો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ શુડ બી એડેડ એન્ડ ઓપનિંગ બેલેન્સ શુડ બી ડિડક્ટેડ, રાઈટ. આ રીતે થશે ક્લેમ્સનું. તો ખાસ જોઈ લેવાનું, ક્લેમ્સ અને પ્રીમિયમ્સમાં ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપેલી જ હશે તો એ તમારે આ રીતે કરવાનું રહેશે, રાઈટ. સો વી have completed second and third item. Next, premium received. So that will be at your premium schedule. So schedule of premium માં લેવાનું છે premium received. એમાં પણ સેમ આઇટમ given plus closing minus opening. So ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ જો તમને એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3 માં આપેલું જ છે પ્રીમિયમનું તો એ પણ સાથે સાથે આપણે લઈ લઈએ. ઓર ફર્સ્ટલી યુ કેન રાઇટ ડાઉન ઓવર હિયર 12 lakhs and 8 lakhs. અને જ્યારે તમારા શેડ્યુલમાં તમારા સિક્વન્સમાં આવે ત્યારે ઓપનિંગ બેલેન્સ એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમે આ રીતે લખી શકો છો. અને સાથે લખી નાખો તો પણ ચાલે, પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો જે કોઈ બી ફોર્મેટ ફોલો કરો ડબલ વખત બી પોસ્ટિંગ ના થવું જોઈએ અને એક બી એન્ટ્રી ભૂલાઈ બી ના જવી જોઈએ, right. So make sure that you have only one entry for each examples or each items, right. There should not be any double entries or there should not be any skipping of entry, mind well. Alright, after premium received, premium on reinsurance accepted 150 and 1 lakh. So again that is in schedule of premium. So premium on reinsurance accepted 1 lakh 50 and 1 lakh. Next, premium on reinsurance ceded. So that is exactly below that. So premium on reinsurance ceded 1 lakh and 80,000. Then reinsurance recoveries એટલે કે claims on reinsurance ceded. તો claims ના ફોર્મેટમાં જવાનું, right. So claims on reinsurance ceded એટલે કે reinsurance recoveries. તો એ બી અહીંયા જો એ ડિડક્ટ કરવાનું છે એટલા માટે મેં બ્રેકેટમાં લખેલું છે, right. સો માઇન્ડ વેલ કે ભૂલથી જો આ એડ થઈ જશે તો તમારો આન્સર ખોટો આવશે. તો જે ડિડક્ટ કરવાનું હોય ને ઓલવેઝ બ્રેકેટમાં લખવાની ટેવ રાખજો એટલે યાદ આવે કે આ ડિડક્ટ કરવાનું છે. ઓલરાઈટ, આફ્ટર ધેટ હું જ્યાં પેન્સિલથી તમને પોઈન્ટ આઉટ કરું છું તમારે એ જ વસ્તુઓ જોવાની છે, આગળ પાછળનું બીજું કંઈ જોવાનું નથી. માનો કે જો આ લીગલ એક્સપેન્સની નોટ હજી આવવાની બાકી છે તો અત્યારે તમારે આ કાંઈ નથી જોવાનું, હું જે પેન્સિલથી પોઈન્ટ આઉટ કરું છું એ જ તમારે જોવાનું છે, બરાબર. આફ્ટર ધેટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ, તો એ ડાયરેક્ટ જશે રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં. પ્રીમિયમ પછી ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ, પછી એના ઉપર ટેક્સીસ પણ છે 25%, જો બંને પર. સો 50,000 માઇનસ 25% ટેક્સ અને મરીનમાં બી 40,000 માઇનસ 25% ટેક્સ. સો અમાઉન્ટ વિલ બી 37,500 ફોર ફાયર and 30,000 for marine, right. Next, other income 20,000 and 25,000, right. So other income 20,000 and 25,000 for fire as well as marine. Next, commission. હવે બધી વસ્તુ કમિશનના સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે. કમિશન ઓન ડાયરેક્ટ બિઝનેસ, કમિશન ઓન રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ and commission on reinsurance ceded, right. તો આનું ખાલી પોસ્ટિંગ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. તમને શેડ્યુલ્સ યાદ રહી જાય અને ફોર્મેટ યાદ રહી જાય એટલે આમાં આ ચેપ્ટરમાં બીજું કાંઈ જ નથી. ખાલી એક વર્કિંગ નોટ થોડી ટેકનિકલ છે અને એ પણ જો તમે સ્ટેપ વાઇઝ યાદ રાખશો તો ખબર પડી જ જશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ચલો હવે એડજસ્ટમેન્ટ્સ લઈએ.
તો એડજસ્ટમેન્ટ નંબર થર્ડ પૂરું થઈ ગયું છે, સેકન્ડ પહેલા લઈ લઈએ. Administration expense and legal expense are to be divided between fire and marine in the proportion of net premium received. તો જો આ ત્રણેય વસ્તુઓ આવી ગઈ છે તો હવે તમને નેટ પ્રીમિયમ મળી જાય. સો 12 lakhs અને 8 lakhs. આ 12 lakhs અને 8 lakhs જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે એ નથી, એ આપણે અહીંયા લખેલું છે, જોવો. સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ કે ગિવન અમાઉન્ટ અને આ અમાઉન્ટ સરખી આવે છે. બધા એક્ઝામ્પલમાં એવું પોસિબલ થશે નહીં, રાઈટ. તો ગિવન છે તો અહીંયા જ આવશે, ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે આપેલું છે અહીંયા આવશે, એમાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એડ થશે અને ઓપનિંગ બેલેન્સ ડિડક્ટ થશે, લાઈક ધીસ, રાઈટ. પછી એમાં એક્સેપ્ટેડ એડ થયું અને સીડેડ ડિડક્ટ થયું, એટલા માટે અમાઉન્ટ આવે છે 12 lakhs અને 8 lakhs. સો માઇન્ડ વેલ કે આ કેવી રીતે આવ્યું. તો હવે આનો રેશિયો લેવાનો છે. તો રેશિયો શું થશે? 4 3s are 12 and 4 2s are 8. સો 3:2 નો રેશિયો થશે. અને મોસ્ટલી ઇન 99% કેસમાં તમારો રેશિયો 3:2 જ આવશે. ઓલરાઇટ, પણ સ્ટીલ યુ નીડ ટુ ચેક ઇટ એવરી ટાઈમ. સો 3:2 માં એડમિન એક્સપેન્સ અને લીગલ એક્સપેન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. સો એડમિન એક્સપેન્સ ટોટલ છે 1 lakh, બરાબર. તો પ્રીમિયમ કેટલું છે? 12 lakhs અને 8 lakhs. તો પ્રીમિયમનો રેશિયો શું થયો? 3:2. તો આ જે 1 lakh છે એ 3:2 ના રેશિયોમાં ફાયર અને મરીનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે 60,000 and 40,000. હવે લીગલ એક્સપેન્સ જેમ વાત કરીએ, લીગલ એક્સપેન્સ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સના ટેબલમાં નહીં આવે, કાં તો એ ક્લેમ્સના ટેબલમાં આવશે અને કાં તો ડાયરેક્ટ રેવન્યુ એક્સપેન્સ રેવન્યુ અકાઉન્ટમાં જશે. તો જુઓ લીગલ એક્સપેન્સ કેટલા છે? 40,000. રેશિયો ઓફ પ્રીમિયમ શું આવ્યો? 3:2. તો આ 40,000 3:2 માં તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના 24,000 and 16,000. જો મેં આ બ્લેક પેનથી લખેલું છે, વિઝિબલ થાય તો જોઈ લેજો, રાઈટ. સો ક્લેમ્સ પેઇડમાં ગિવન માઇનસ ક્લોઝિંગ પ્લસ ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ પ્લસ ક્લેમ્સ ઓન રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ minus claims on reinsurance ceded, that is reinsurance recoveries plus legal expense, right. તો આ મારી ફાઇનલ અમાઉન્ટ ઓફ ક્લેમ થશે 3,94,000 and 2,46,000, like this. તો અહીંયા તમે લખી શકો ટોટલ ક્લેમ્સ પેઇડ, રાઈટ. પછી કમિશનની વાત કરીએ. તો કમિશન બી તમારી પાસે છે. સો અહીંયા આપણે લખી શકાય ટોટલ કમિશન. એવી જ રીતે અહીંયા જે આવે એને કહેવાય ટોટલ પ્રીમિયમ અર્ન. આ રીતે તમે વર્ડ્સ બધા લખી શકો છો, રાઈટ. ટોટલ પ્રીમિયમ અર્ન્સ, પછી ટોટલ ક્લેમ્સ પેઇડ એટસેટ્રા. સો ફાઇનલી શું કર્યું અત્યાર સુધીમાં? પ્રીમિયમનું અહીંયા સુધી પૂરું કર્યું, ક્લેમ્સનું પૂરેપૂરું સ્ટેટમેન્ટ કમ્પ્લીટ કર્યું 394 to 46. કમિશનનું સ્ટેટમેન્ટ પણ પૂરું થઈ ગયું 80 અને 69, અને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સનું સ્ટેટમેન્ટ પણ પૂરું થઈ ગયું. દેર ઇઝ ઓનલી વન ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ, દેટ ઇઝ એડમિન એક્સપેન્સ. સો 60,000 અને 40,000. તો આને તમે વર્ડ આપી શકો ટોટલ ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ, રાઈટ. સો છેલ્લા 3 શેડ્યુલ પૂરા થઈ ગયા. હવે ખાલી શું બાકી છે? પ્રીમિયમ બાકી છે. પ્રીમિયમ પૂરું થઈ જાય એટલે પછી બધાનું પોસ્ટિંગ આપણે અહીંયા કરશું. પણ તમારે ક્લેમ્સ, કમિશન અને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સ લખી લેવા હોય તો તમે અહીંયા લખી શકો છો. શેડ્યુલ નંબર 2 નો ફાઇનલ આન્સર, શેડ્યુલ નંબર 3 નો ફાઇનલ આન્સર અને શેડ્યુલ નંબર 4 નો ફાઇનલ આન્સર. હવે વાત કરીએ રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્કની. એ પહેલાં આપણે બે વસ્તુઓ કરીએ. નંબર 1, કમ્પેર એક્ઝામ્પલ નંબર 15 એન્ડ એક્ઝામ્પલ નંબર 31 ફર્સ્ટ. જો એક્ઝામ્પલ નંબર 15 માં સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે? રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્ક. એક્ઝામ્પલ નંબર 31 માં પણ એ જ છે.
એક્ઝામ્પલ નંબર 15 માં સેકન્ડ આઇટમ શું છે? એડિશનલ રિઝર્વ આપેલું છે. અહીંયા એડિશનલ રિઝર્વ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કે ઇન્ફોર્મેશનમાં આપેલું નથી. તો આ બંનેનો એક આ મેજર ડિફરન્સ, રાઈટ? તો આપેલું ન હોય ધેટ ડઝન્ટ મીન કે એડિશનલ ન હોય, રાઈટ? તો એ એડિશનલ કેમ ફાઇન્ડ કરવાનું એ આપણે જોવાનું છે. પણ સૌથી પહેલાં આપણે આપણી ટેકનિક ફોલો કરવાની. ગિવન કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કરંટ યરની શું થશે? તો કે રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્ક કરંટ યરનું શું થશે? ફાયરના કેસમાં 50% ઓફ નેટ પ્રીમિયમ, રાઈટ? સો નેટ પ્રીમિયમ કેટલું છે? 12 lakhs છે. તો એના 50% એટલે શું આવ્યું? 6 lakhs. તમને ઇન્ફોર્મેશન નંબર 1 માં એવું કીધું છે એડિશનલ રિઝર્વ ઇઝ મેન્ટેન્ડ એટ 50% ઓફ રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્ક. જે આ રિઝર્વ આવે એના 50% તમારું એડિશનલ રિઝર્વ થશે. તો આ સ્ટેટમેન્ટ છે ને એ શું છે? ધીસ ઇઝ ટુ બી ફોલોડ એવરી યર. કરંટ યરમાં પણ આમ કરેલું હોય તો પ્રીવિયસ યરમાં બી આમ જ કરેલું હોય અને નેક્સ્ટ યરમાં પણ આમ જ કરવાનું થશે, રાઈટ? તો કરંટ યરનું કેમ આવ્યું? તો કે પહેલાં તો કરંટ યરના પ્રીમિયમના 50% અને એડિશનલ શું છે? તો કે કરંટ યરનું જે રિઝર્વ આવ્યું એના 50%, રાઈટ? તો આ કરંટ યરની અમાઉન્ટ કેટલી થઈ કહેવાય? 9 lakhs. હવે એમાંથી આપણે શું કરવું પડે? ઓપનિંગ બેલેન્સ ડિડક્ટ કરવી પડે. તો ઓપનિંગ બેલેન્સમાં જો રિઝર્વ આપેલું છે તમને આઇટમ નંબર 1 7 lakhs, તો એના માટે બી એડિશનલ શું થશે? તો કે એ રિઝર્વના જ 50%, બરાબર? લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આ અમાઉન્ટ ડાયરેક્ટલી આપેલી હતી, આ એક્ઝામ્પલમાં આ અમાઉન્ટ આપેલી નથી. તો શું સમજી લેવાનું? કે એડિશનલ રિઝર્વ કેટલું હોય? જે વર્ષનું જે તે રિઝર્વ છે એના 50%. તો આ 7 lakhના 50% એનું શું હોય? એડિશનલ રિઝર્વ. તો આ બંનેનો ટોટલ થાય 10,50,000. સો 9 lakhsમાંથી 10,50,000 ડિડક્ટ કરો એટલે -1,50,000 આવે, રાઈટ? તો આ વખતે નવું શું છે? તો કે એડિશનલ આપેલું નથી, આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો દર વર્ષે એડિશનલ શું થશે? તો કે જે તે યરના રિઝર્વનું 50%. કરંટ યરના રિઝર્વનું 50% એડિશનલ થયું તો પ્રીવિયસ યરનું એડિશનલ પણ શું થશે? પ્રીવિયસ યરના રિઝર્વનું 50%, રાઈટ? તો આ રીતે લેવાનું છે. સો યોર રિઝર્વ ફોર એન એક્સપાયર્ડ રિસ્ક વિલ બી -1,50,000, રાઈટ? આ વાત થઈ ફાયરની. એવી જ રીતે મરીનની વાત કરીએ તો મરીનમાં શું લેવાનું હોય? નેટ પ્રીમિયમના 100%. તો જો મરીનનું નેટ પ્રીમિયમ કેટલું છે? 8 lakhs. તો 8 lakhsના 100% એટલે 8 lakhs. એડિશનલ શું આવે? તો કે આ અમાઉન્ટના જે તે યરની રિઝર્વના અમાઉન્ટના 50% એટલા આવ્યું 4 lakhs, રાઈટ? એટલે 8 + 4 એટલે કેટલા? 12 lakhs, રાઈટ? તો આ કરંટ યરની અમાઉન્ટ કહેવાય કે ક્લોઝિંગ અમાઉન્ટ કહેવાય માઇનસ ઓપનિંગ. તો ઓપનિંગમાં શું છે? રિઝર્વ અગેન ગિવન ધ વેરી ફર્સ્ટ આઇટમ ધેટ ઇઝ 9 lakh અને એનું એડિશનલ શું હોય? તો કે એ જ રિઝર્વના 50%, 9 lakhsના જ 50%, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ યોર એડિશનલ 4,50,000. તો આ બંનેનું ટોટલ થાય 13,50,000. આપણે શું કરવાના છે? માઇનસ કરવાના છે, રાઈટ? સો 12 lakhs minus 13,50,000 એટલે આ પણ શું આવ્યું? -1,50,000. ઓલરાઈટ, તો આ જે અમાઉન્ટ છે ઓર આ જે સાઇન છે એની સાથે જ તમારે પ્લેસ કરવાનું અહીંયા. તો જો અહીંયા નેગેટિવની સાઇન છે, અહીંયા પણ -150 છે, રાઈટ? એટલે શું થયું? માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે. ઓલરાઈટ, તો આ સાઇન અહીંયા નથી, આગળ જે નેગેટિવ આવે છે એ નેગેટિવની સાઇન છે, રાઈટ? સો માઇનસ માઇનસ that will become plus. This is the only technical item in this chapter. જો આ ભૂલથી લેસ કરી નાખશો એટલે તમારું રેવન્યુ અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ ટેલી થશે નહીં, રાઈટ? સો 12 lakhs plus 1,50,000, so 30,50,000 and 8 lakhs plus 1,50,000 that is 9,50,000, રાઈટ? તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખશો, બરાબર? આ લેસ કરવાનું છે અને અહીંયા તમારી નેગેટિવ બેલેન્સ છે, સો નેગેટિવ બીકમ્સ પોઝિટિવ એટલે કે આ એડ થશે. ઓલરાઈટ, તો
તો હવે તમારું પ્રીમિયમ પૂરું થયું. સો આ ફાઇનલ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ 13,50,000 and 9,50,000 will be shifted here. ઓલરાઇટ, પ્રીમિયમના કોલમમાં ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું, અધર ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધું હતું, ક્લેમ્સ, કમિશન અને ઓપરેટિંગ એક્સપેન્સીસ પણ આપણે લખી લીધા છે. સો ટોટલ ઇન્કમ માઇનસ ટોટલ એક્સપેન્સ, સો નેટ પ્રોફિટ આવે A માઇનસ બી, એટલે કે 8,73,500 અને મરીનનો પ્રોફિટ આવે 6,50,000, જે બંને તમારા ટેક્સ્ટબુકના આન્સર જોડે ટેલી થઈ જાય છે. તો અહીંયા સુધીનું બધું જો પૂરેપૂરું કરેક્ટ હશે તો જ પૂરા માર્ક્સ મળશે, રાઈટ? બાકી 20 માર્ક્સ તમને પૂરા મળશે નહીં. તો ખાસ ધ્યાન રાખશો કે કંઈ મિસ્ટેક થાય નહીં. ઓકે, માર્કિંગ્સની વાત કરી દઉં તમને હું. સો ઇન્સ્યોરન્સ અકાઉન્ટ એટલે કે અકાઉન્ટિંગ ફોર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ અને ફાયર અકાઉન્ટ બંને 20-20 ફાર્મ અકાઉન્ટ બંને 20-20 માર્ક્સના છે અને ગુડવિલ અને શેર બંને 15-15 માર્ક્સના છે, રાઈટ? આઈ રિપીટ, અકાઉન્ટિંગ ફોર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ 20 માર્ક્સ, ફાર્મ અકાઉન્ટિંગ 20 માર્ક્સ, વેલ્યુએશન ઓફ શેર્સ 15 માર્ક્સ એન્ડ વેલ્યુએશન ઓફ ગુડવિલ 15 માર્ક્સ. ઓકે, સો મેક શ્યોર કે તમે આમાં કાંઈ બી મિસ્ટેક ન કરો અને પૂરેપૂરા માર્ક્સ સ્કોર કરો. સો આઈ એમ જસ્ટ ચેન્જિંગ ધ ફોકસ ઓફ ધ કેમેરા. તો તમને સ્ક્રીનશોટ લેવું હોય તો તમે લઈ શકો અને પછી તમારી બુકમાં તમારે આ બધું લખી લેવાનું છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેજ ઓફ એક્ઝામ્પલ નંબર 31. Next, second page of example number 31. Third page of example number 31. Claim schedule. Fourth page. Fifth page, in which there is a working note of reserve for an expired risk for fire. And now for marine. Okay? So this is the second example of this unit. In the next session I am going to discuss another example of the same chapter. Alright? Thank you all.